لا تزال أرجاء البيت تحوي ذكريات وصوراً مبعثرة في زوايا المنزل زينت المكان على مر السنوات. كل من عرف عبد الرحمن من أصدقاء الطفولة أشاد بتواضعه وعصاميته، وأشاد كذلك بموهبته البارزة وحبه الكبير للموسيقى. كان دوما إنسانا طموحا، ولم تكن طريقه يوما سهلة، فهو عمل في الصغر كمصلح أحذية ثم بائع تذاكر في محطة القطار. من كان يظن أن هذا القطار سيقله بعد سنين إلى العاصمة الفرنسية ليعود منها نجماً شعبياً لامعاً عرف بدحمان الحراشي. صغلول لطيف يا عريس، نحكي لك وثان في سن الورد والربيع باهي الوصال. دحمان الحراشي أعطى لوناً جديداً يتماهى بين أغنية الشعبي وأغنية أخرى تتجه أكثر إلى أعماق المجتمع الجزائري الذي كان لفترة طويلة يحدد مفهومه لأغنية الشعبي بالشكل الذي حدده الحاج محمد العنقا وفقط. Dans mon pays, chacun avait son style de musique. Je pense que ça, c'est des musiques phénoménales, c'est des musiques c'est la signature d'un pays. Pour moi, c'est ce que je dis souvent, un pays sans culture, c'est pas un pays. Pour moi, vous me dites qu'est-ce que ça représente techniquement le chabi. Pour moi, le chabi, j'ai grandi avec et c'était aussi la seule musique qui passait aussi à la télévision. أغنية الشعبي ظاهرة سوسيو-ثقافية التصقت كثيرا بالجزائر العاصمة. الشعبي c'est la voix du peuple. Le chabi est né de la Casbah. Tous les chanteurs, toutes les célébrités du chabi sont venus de la Casbah. De Cheikh Nadour, de Al-Hajj Merizaq, Al-Hajj Mohamed Al-Anqa, Khalifa Belqasem, Al-Hajj Menouar, après les Boujma Al-Anqi, Sidi Hsisen, les Ammar Al-Achab, ils sont tous venus de la Casbah. Avant, il y avait la musique andalouse, la musique citadine, comme on dit, la musique savante. Et il y a la musique rurale, bédouine et tout ça. Elle est la venue d'un certain Cheikh Nadour, dans les années 20, qui était un excellent chanteur, qui a apporté quelque chose, un dérivé de la musique andalouse. Il a créé un genre populaire qui était très célèbre, qui plaisait au peuple. Et c'est de là qu'est venu le Hajj Mohamed Al-Anqa, qui était tout jeune, qui admirait beaucoup Cheikh Nadour. Et il allait le voir tout gamin qu'il était. Après, il a eu pire comme musicien, percussionniste. Et au décès en 1926 de Cheikh Nadour, العنقا avait pris la relève. الحاج محمد العنقا عندما أسس لهذه الأغنية وخرج بأغنية الشعبي من الأوساط البرجوازية إلى المقاهي وإلى سطوح المنازل في حي القصبة، كان نموذجاً لرجل العاصمة بشكله بهندامه كذلك. العنقا
كان شيخ الحارة، كان يجلس في ساحة الغناء يرتدي الطربوش، يرتدي الجبة، يرتدي الحزام إلى غير ذلك. دحمان الحراشي لم يكن ابن قصبة مثل ما كان الحاج محمد العنقا أو عمر الزاهي أو الذين اشتغلوا على هذه الأغنية. دحمان الحراشي كان ابن التخوم. عندما نقول التخوم يعني نقول الفنان الذي لا ينتمي إلى القوانين التي حددتها المدينة والتي حددها حتى الحاج محمد العنقا فيما بعد. قلت للحبيب زورني ساعة في النهار، قلت لحبيبي زورني ساعة في النهار، ياك سكران بالهوا حال. Les cafés, à l'époque, c'était des lieux de rencontre, des lieux, surtout beaucoup au mois de carême, nos chanteurs faisaient des petits récitals là, dans des cafés. Le Hajj Mohamed Lanqa était au café des sports, le Hajj Mrizq avait son café, le Malakoff, Kharat Malakoff, Cheikh Mohamed Marocan chez les Haddad à la Basse Kasbah. C'est là, c'est dans des cafés que ces chanteurs de l'époque ont pu faire leur travail. اللي حالو بحال حالي راه يعدم، حتى اللي مضعضه لا يقبض له شوط. عساك انا عساك انا عساك انا اللي نكويت بحسن الحب. يوم الجمعة خرجوليا، يوم الجمعة خرجوليا، طعنوني من ضيق الزاد. La plupart de ses chansons, c'est des qasidat du Maroc. Mais lui, c'est typiquement algérois et c'est lui, paroles et musique نتاعو. النصوص الشعبي كانت مستمدة من نصوص شعراء ينتمون إلى القرن السابع عشر، الثامن عشر والتاسع عشر وبدايات القرن العشرين. دحمان الحراشي أخذ هذه النصوص كلها وراء ظهره. لماذا؟ لأنها نصوص طويلة أولا، ثانيا نصوص دينية، ثالثا لا تناسب عقليته. في باب الجافيين تلقى حين من القوت وجهك باء ومسلوب. الأغنية الشعبية ارتبطت بنموذج معين في الأعراس، توشية، انصراف، قصيد، مخلص. هذا النموذج هذا الذي كان كل فنانو الشعبي يحترمونه لم يحترمه دحمان الحراشي. Vous savez, la musique andalouse, l'Anqa, c'est à peu près comme il a créé la musique du peuple. Mais il y avait ses bases. Les stikhbar, c'est les mêmes. Il y avait des règles à respecter. L'Anqa était très sévère. حاج محمد العنقا كان أرثوذكسيا، صحيح كان مجددا للقصيدة والأغنية الأندلسية، لكنه بمجرد أن انفرد بأغنية الشعبي أعطى حدودها وقال هكذا تغنى. Dahman a improvisé des choses, il ramenait des chansons à sa manière. À Alger, par exemple, Dahman Harashi, pour eux, c'était le marginal qui faisait de la musique, qui était d'autres paroles, parce que lui, il écrivait aussi, mais c'était différent de ce qui rapportait le pionneur. Le pionneur, il ramenait des paroles du Maroc ou bien d'Algérie, d'Oran, de Mostaganem, et c'était chanté différemment, parce que les paroles, ils sont andalous, ils sont différents. Mais Dahman Harashi, c'est-à-dire cette musique shabi, il a rendu, c'est-à-dire, il a cassé les tabous, je peux dire ce mot. Il chantait du shabi, mais avec du langage de tout.
Le langage de la rue. الحاج محمد العنقا كان محتكرا للساحة، لم يكن أحدا يستطيع أن يبرز في مجال الأغنية وعراب أغنية الشعب. كان يسمى الكاردينال الحاج محمد العنقا. لم يكن أحدا ليجرؤ أو يعتقد في ذهنه أنه يمكن أن يزاحم هذا الرجل في عرينه وفي مدينته. على ليبوك قلت لك لو كولونياليزم يعني كسر بزاف الحاله. الفنانين اللي كانوا هنا بهذاك الوقت كان العنقا، كان يعني يتحسبوا سو لو بو دي دوا هكذا، يعني 5 ولا 6 فنانين اللي معروفين هنا في بلادنا. الوقت تبدل غير تحس وعرف تعود. Il n'y avait pas beaucoup de travail هنا en Algérie هذاك الوقت. Les Algériens on était je crois 8 millions ولا 9 millions. في les années 48, 49 et tout, les musulmans, les Algériens ne trouvaient pas de travail. Donc, le seul endroit où l'Algérien pouvait travailler, c'était l'agriculture ou bien le port d'Alger. Il y avait une petite minorité, les pro-français. هادوك كانوا يخدموا في les administrations françaises. L'Algérien زمان un salaire de misère et tout. En France, il y avait la possibilité de travailler. Il y avait beaucoup d'Algériens à l'époque qui ont immigré en France, ils trouvaient du travail. دحمان الحراشي هاجر في سنة 1949، يعني قبيل اندلاع الثورة التحريرية في الجزائر. هاجر مثل كل الجزائريين الذين يهاجرون بحثا عن فرص أجمل للحياة، بحثا عن فرص أحسن للبروز. كيفاش ننسى بلاد الخير، كيفاش يصبر قلبي تهنى، كيف السوري جايز فقير وطني غالي ما يفنى، كيفاش ننسى بلاد الخير، كيفاش يصبر قلبي تهنى. Il est venu en France, il est installé à Lille, c'était sa première ville en France. C'est à partir de là qu'il a commencé vraiment à... Parce que sachant que Dahman Harrachi, avant qu'il soit chanteur, il était instrumentiste, c'était un musicien. Donc il y avait beaucoup d'artistes algériens qui se produisaient en France et c'était mon père qui les accompagnait avec le banjo. Dahman, c'est un solitaire. Il aimait toujours marcher tout seul, il aimait l'humour. Comme il était un excellent musicien, il a appris à jouer très bien du banjo. Il chantait du chabi comme ça, mais pas dans des maisons de disques. Il jouait pour ses copains tout en travaillant et il s'est fait aimer sans le savoir. Il allait souvent au Café Malakoff pour voir les artistes qui tournaient là-bas.
Et les grands musiciens, il y avait Qaddour Chercheli, il y avait Mouhsgar Lama, qui étaient des virtuoses, ils voulaient jouer comme eux. جميسهم تاع اللي كان في فرنسا الله يرحمه قال له الشيخ قال له ما تخدمش بالبانجو، قال له بانجو اكومبانياتور، قال له خدم بالماندول ولا خدم بالماندول. À l'indépendance, Qaddour Chercheli est rentré en Algérie. Et là, il y avait un vide. On avait besoin d'un soliste. On avait appelé Dahman, on avait découvert un excellent soliste. Effectivement, c'était très difficile pour les artistes algériens à l'époque. Mais une chose est sûre, c'est que les artistes algériens, eux, étaient quand même solidaires. Ils étaient très solidaires à l'époque. سيدي سيدي نسعفك حتى ترضى، سيدي سيدي نسعفك حتى ترضى، اشحال غريت بيا وانا صابر ليك، انا معاك قلبي صافي نية، انا معاك قلبي صافي نية، وانت يا قلبك قسح الله يهديك. L'artiste algérien n'avait pas accès à des salles de spectacle. On avait une communauté en France, en sachant qu'on était colonisé quand même. On savait qu'il y avait beaucoup d'Algériens ici en France. Il y a le marché parallèle, comme on parle, le Barbès et tout. Et en plus, il y avait un système ici en France qui, à TF1 passait les Arabes, c'est après minuit. Voilà. Alors, regardez, quelqu'un qui arrive, qui rentre dans les foyers et qui casse les frontières, c'est beau. Alors avec l'intelligence de certains artistes, tels que Mohamed El Kamal, Cheikh El Hasnaoui, Mohamed El Galbouchen, ils ont fait du café-concert. Ils chantaient dans des cafés pour les émigrés, Alors, et ça plaisait, et c'est de là que tout le trésor, toutes ces belles chansons ont vu le jour. Les gens d'Algérie, ils avaient des cafés, on travaillait chez eux. Ça c'est Dahman bien sûr. Ça c'est moi. Ça c'est un musicien qui joue la derbouka, Ben Zidane, Rachid. Et ça c'est Gérari Mohamed San, chanteur tunisien. Et là c'est Dahman bien sûr. Moi j'étais là. Elle a été coupée là. C'était une soirée qu'on a fait à Rouen, tous les cafés, ici à Saint-Michel, ici à la Bastille, là où on est là. Et un peu partout en France, c'était beaucoup plus algérien qu'autre chose, quoi. Je pense que mon père, bon, il n'a pas eu... qu'il a vite intégré la société ici parce que bon, c'est quand même quelqu'un qui a eu du vécu, qui a eu beaucoup d'expérience. À part le problème qui était un petit peu politique à l'époque et tout ça, mais bon, sachant que pratiquement tous les artistes arabes à l'époque, ils n'avaient pas l'accès à tout. Mais quand même, à travers la communauté, ils arrivaient à animer des soirées, à enregistrer des albums, à faire beaucoup de choses. Mais bon, c'est vrai que c'était restreint, mais c'est comme ça. خزرة بالنقصان